ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी न्यूयॉर्क दे विखे पंथक जथेबंदियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां सांझे तौर ते जो जुड़ियां आ न्यूयॉर्क दे विच जिहड़ी कि वर्ल्ड दी जिहनूं राजधानी कहा जांदा आ। सो साडा जुड़न दा मकसद असी कल ही पंजाब विधान सभा जो पूरे वर्ल्ड दे विच जो सिख संगतां दे जिहड़ियां भावनावां नूं ठेस पहुंची बरगाड़ी दे विखे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी की बेहुरमती हुई उहदे संबंध दे विच पंजाब विधान सभा दे विच जो जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट जिहड़ी आ वो कल उहदे उत्ते फैसला होना सी। सो पूरे विश्व दे विच वसदे सिखां दी नज़र पंजाब सरकार ते और पंजाब विधान सभा दे उन्हां फैसलियां दे उत्ते टिकी हुई सी कि कोई सिखां नूं राहत मिलेगी, पर होया बिल्कुल उल्ट। सिखां नूं राहत तां की मिलनी सी, ਲੱਛੇਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ सिख संगतां सतनाम वाहिगुरू का जाप कर रही सन उन्हां दे उत्ते गोली चलाउण दा हुक्म सीधा सीधा प्रकाश बादल सुखबीर बादल और सुमेध सैनी नूं उन्हां ने हुक्म दिता, जिहदे विच साडे 2 सिंह शहीद हो गए और कई साडे सिंह जिहड़े आ जख्मी भी होए। गंदे पानी दीआं बछाड़ां दे नाल साडीआं भैणां दीआं चुन्नियां दस्तारां हवा दे विच अड़ा दित्तियां गईयां। अज तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया और बयानबाजियां लच्छेदार जिहड़ियां बयानबाजियां होईयां कल असीं सुणियां उहदे विचों कुछ नहीं निकलिया। सो असीं महसूस करदे हां कि जिवें पंजाब दे विच 1984 दे विच भारती हुकूमत ने अटैक किया, संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां ने ये शब्द कहे सी कि जिस दिन भारती फौज दियां जिहड़े पैर आ परिक्रमा दे विच पए दरबार साहब दियां विच ते उस दिन खालिस्तान दी नींह रखी जाएगी। असीं महसूस करते हैं कि वो संतां ने जिहड़ी वो वचन जिहड़े वो नारा बुलंद कीता सी अपने नेशन दा, अज सानूं उस नारे दी उस नेशन दी गल जिहड़ी आ वो होर दृढ़ इरादे नाल मजबूत हुंदी जापदी आ कि सानू हज़ारां कमिशन ते कमिशन और कई इन्वेस्टिगेटां होईयां पर अज तक कोई इंसाफ और कोई भी मुजरम फड़ के जिहड़ा भारती सिस्टम ने वो कौम के सामने नहीं लिआंदा। एक चीज़ होर, भावें कि ये बेहुरमतियां गुरु साहब दीयां पंजाब हो रहीआं पर पॉलिसियां जिहड़ियां सेंटर दीयां आ, क्योंकि सेंटर ने भारत के उत्ते जिहड़ा आ पंजाब के उत्ते कब्जा किया होया है। असीं कल ही देख रहे सी कि पंजाब दे विच जिहड़े साडे कानूनी माहर आ जिन्हां दे विच सिमरनजीत सिंह जिहड़े कि जगतार सिंह तारा दे वकील भी हन, उन्हां दी असीं जिहड़ी डिबेट सुन रहे सां कि जिहड़ा ये भी ड्रामा कल पंजाब विधान सभा दे विच होया कि CBI तो केस वापस लेके पंजाब दे विच रखिया जाएगा। ये भी बहुत वड्डा धोखा कौम दे नाल होया, क्योंकि कोई कानून है ही नहीं इस गल दा कि जदों एक बारी स्टेट जिहड़ी CBI नूं केस दे दिंदी आ वो वापस नहीं लिता जा सकता। जिहड़ी विरोधी पार्टी आ जिहड़े कि अकाली आ जिहड़े उस वेले भागीदार सी अकाली दल बादल, वो किसी वेले भी जाके अपने वकील हायर करके उस गल दे उत्ते स्टे ले सकते हैं कि बिल्कुल वो CBI कोले रहे। ये गल भी जिहड़ी आ कानून दे जिहड़े माहिर आ वो इस गल की ज्ञान रखते आ कि जदों स्टेट एक बारी केस CBI नूं दे दिंदी आ बिल्कुल जिहड़ा वापस नहीं लिया जा सकता। पर इस गल का भी ड्रामा जिहड़ा आ वो कल अखीर दे विच जिहड़ा निचोड़ पंजाब विधान सभा दे विच
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੌਲੀਪੌਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਅਗੇਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਵਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਿਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਪਊਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਪਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛੇਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੈਸੇਚੂਸਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਨਹਿਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ,
ਔਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਆ ਜਾਂ TV 84 ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇयर इज नो ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੂਠ ਦੇ ਪਰੰਦੇ ਬੰਦੀ ਆ। ਦੇयर इज अ फैब्रिकेशन ऑफ लाइज, देयर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड द सिक्स आर बीइंग ਮਰਡਰਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟਾਰਚਰਡ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਆਵਰ ਓਨ ਕੰਟਰੀ, ਵੀ ਨੀਡ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬ ਲਿਬਰੇਟਡ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਔਰ ਜੀਕੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਯੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸ ਉਹ ਵੱਝੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ CBI ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ CBI ਕੋਰਟਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਕੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਸ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ
ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਊਗੀ, ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 96, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 127 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਦਬਾਅ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਵਰਗਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਰਗਾੜੀ 1 ਜੂਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਵੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 4 ਦਿਨ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਛਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੁਬਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੋਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਟਕਰਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆਂ ਸਮਝਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਠੋ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਚੂਸਟਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਆ ਪੰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਹੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਮੈਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਝੂਟੇ ਸਾਧ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜੀਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ 10-12 ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, 40-45 ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਿਆ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸਟਿਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਤਨੀ ਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੀਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਗਲਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੱਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫੇਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਨਾ ਹਟ ਸਕੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆ ਇਹ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਠੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗੇਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਬਿਠਾਓ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਹੀ ਲਈ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਫਸ਼ੂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਢੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆਪਣਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਰਮਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਥਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਐਂਟੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 10-15 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੌਂਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਘੋਟ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ 1984 ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਤੇ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISI ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਮਿਲਿਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, RSS ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕੇ ਫੰਟਰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਕੀ ਲੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਮੁਬਾਰਕ, ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ 1 ਨਵੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲਿੱਤੀ 20-20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਆਨਤੇ ਤੇ ਭਜਾਏ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਇਟ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕੇ ਫੰਟਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਸਵਾਰੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4-5 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ RSS ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ RSS ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਤਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 7, 8, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਉਹ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ RSS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ SGPC ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ SGPC ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭੜਥੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਕਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਡਲਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੈਪਨ ਪਿਛੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚਾਂਬਲੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਂਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ CID ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35,000 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਨ ਆਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਇਨਵਾਲਵ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੰਥਕ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਿਵ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੰਘੋ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਸਤਾਨ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ, ਛੱਡ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗਿਲਟੀ ਸੀਗੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਔਰ ਕਕਾਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 192 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 14 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 14 ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ 15 ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 157 ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 95 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਫੇਅਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਬਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6000 ਹੈ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ
ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਰੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1925 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਡ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਨਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਨੋਬਡੀ ਸ਼ੋਡ ਅਪ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਫੰਕਟ, ਇਸ ਗਾਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੋਇਆ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਪੰਥ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪਨਲੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਬॉयਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਲੰਡਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ was so successful that it sent a chill on the spine of Indian government. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 500,000 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਨੀਬਾਡੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਟੈਨਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਰ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਐਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਰਿਚਰਡ ਰੌਜਰਸ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੋਸੋਵੋ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਸੋਵੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਕੋਸੋਵੋ ਵਾਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਨ ਸਰਬੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਚਰਡ ਰੌਜਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਸੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਐਨ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਐਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020, ਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਂਸਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸੋਵਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਵਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੜੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 92 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪੇਜ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:50 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਬਲੇਮ ਜਾਂਦਾ? ਡਵਾਇਰ ਤੇ। ਬਦਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਡਵਾਇਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ 'ਚ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ SIT ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ
ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਕੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10,000 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਾਹਾਂ ਡੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2015 'ਚ ਵੀ ਤੇ 2016 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਫੀਸਰ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਮਨਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 300-400 ਦੱਸ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰਭ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਜ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ US ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੜਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ।
ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 1 ਜੂਨ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਾਂਗੂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ,
ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਲਾਇਤਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਕਾਊ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਠੋਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਖਬਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਰਰ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹੁਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਤਕੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਲੂਣੀ ਛਿੜਕਿਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹੇਦਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇਹ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤ ਜਾਣਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦੋਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਚੰਦੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਤ ਚੰਦੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੇੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਈਦਰ ਵੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੋਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੀਕੇ ਦੀ ਲੱਥੀ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਆ ਔਰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਟਡ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਡਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭੇਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਾਪ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਬਾਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ का ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 78 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਰਗਾੜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਹਮਲੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਨਾ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੇ ਜੀਕੇ ਭੇਡ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੇਡ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਬੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਹਾਮੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੇ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਗ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜੇ ਖਾਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ। ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਚ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੀਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਛਤਰੌੜ ਵੀ ਫੇਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਜੇ ਜੂੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਿਆੰਤਾ ਪਾਪੀ ਬੁੱਚੜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੰਗਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਘਰੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਕਰਨ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਲਕਾਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਗਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ISI ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਢਾਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਚਿਆ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ JP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ JP ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਮਿਤ ਜੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ JP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖੇ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਗਨਾਹ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਮਾਣਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਲੁੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 2020 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੀਕੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਨਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡੋਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਸਪੀਚਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਨੰਬਰ 2, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅੱਡੀ ਗੋਡੀ ਜਦ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅੱਛੀ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ, ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਈਨਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 7, 8, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ RSS ਦੇ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 0 ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਤਾਉਂਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਚਤਮ ਪਰੰਪਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਫਨ 'ਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲਿਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ 2008 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 2009 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੇਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਲੂੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਬੂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਰ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਰਮ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 78 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਜਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਹ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਠੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਜਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ISI ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਜੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜੂਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਬਲਬਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀਰੋ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਵੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਵਾ ਖੱਟੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 2020 ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਸਵਾਰੀਏ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਭਜਾਓ, ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਈਵਨ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਠੀਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਨਜੀਠੀਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਆ ਔਰ ਗਰਭ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਚੈਨਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ US ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ TV ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਥ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਲੈਂਡ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 7, 8, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ RSS, ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ CIA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, RSS ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵੰਡ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਲੈਨ ਵਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੌਂਗਾਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੋ GK ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੈਨ ਵਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਭੀੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਟੌਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਦਾਰ ਮਨਜੀਤ GK ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਡਕਾਂਗੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਵਰਤਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਯਾ ਕਾਲੇ।